वस्सलामु अला कासिमिल क़ुलूब वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरूब वल अजम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। महबूब दिदन दपारा ज़ महशर ता खुशालेगम। महबूब दिदन दपारा ज़ महशर ता खुशालेगम। दिलबर अपनी विदेशी ता महशर अख्तर ज़माले। जाना का मेहमाने के बदज़रा वक्त में देखकर मौला में कसम भी यशती गुनर ज़माले। ताकि चश्म नवी हबती को ईमान नवी दस इंसान को भी काफिर से मुसलमान नवी और खौर शहरा सर सरगे हजार अरबता दमा शुखे गदर खौर न कुर्बान नवी मादे रस्ता पते शहीद पर लासानी दिल बरा चिद महशर व सख्त और रस के में अरमान नवी और चाचे सौदा पर सर व बहास्ता दबे साल दबे सौदा के को बहिचरे तावान नवी सोच शहदा का दिल पर नबी मोहम्मद अमीना दासना आहरत जल्दे पदे जहान नबी हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कलम शनसीब में दा ईमान महबूबा कायनात जुमला ज़र्रे कमी रोको न खड़ी रब हर नफस कसम पर रब्ता न कुर्बान महबूबा अज़ल न तर अबद हरदम दरब इल्म बशमार विधि तकरार पढ़े ताज़ीम दा हक़ बयान महबूबा। अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बिअदद कुल्लि मा उज़िलक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातिमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल मुत्तक़ीन। मेरे कदरदान मशरान शरान रब्बिल इज़्ज़ाल और रब्बे बेनियाज़ लाख लाख शुक्र नदी चूंगा तासोए दुआन जहान द सरदार आयनांदा दखल उम्मत अफ़ाद दखल करीम अफ़ाद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उम्मत के मोमिनान मुसलमानान पैदा करी। हज़रत खलीफा बिला फ़सल अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया व रसूल हज़रत सय्यिदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाम मुबारक बदौर खिलाफत की हुज़ूर रिसाल नफस संगत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक रिसाल लम्हा चिवा सहाबाए किराम दपार ढेर तकलीफ देवा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुदाई चिवा दायदा से नाकाबिल बर्दाश्त लम्हावा चिदा हज़रत सय्यदुना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुबारक के शख्सियत जदे तुर पलास मैदान पर हुआ था अब वे फरमाए बचाता हुए जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के यहाँ चले गए तो बच्चे असर कलम हुज़ूर मुबारक बबिया तशरीफ लोड़ी देर सहाबदा से मुझे पागी बांधे चकवाली यानी खामोश बीमारी पे लगे था बस खबर न बोले गया खामोश खबर अतरे न बोले देर सहाबदा से मुझे खुराक पड़े हो
ځینې صحابه داسې وو چې هغه یو صحابي دی هغه ته خبر ورکول کېږي چې حضور دنیا نه تشریف یوړل. هغه مبارک وفرمایل اللهم اذهب بصري حتى لا ارى بعد حبيبي محمد احدا. یا الله زما د سترګو دا نظر بوځه په کومو سترګو باندې چې ما خپل محبوب لیدل غوښتل چې هغه محبوب نشته نو د دنیا کې څه کوم په دې سترګو باندې سترګو نظر مې چې پکار و د خپل محبوب د دیدار لپاره پکار. حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ حالت دا شو چې مدینه منوره کې چې براغې مسجد نبوي ته برا داخل شو جړل وی چرته چې حضور علیه السلام مبارک تشریف فرماو هغه ځایونو ته به یې کتل او هغه خالي لیدل جړا به کوله. په دې ټولو حالاتو کې یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې سره د دې چې دا مبارک حضور ته نږدې ډېر زیات و د حضور نه بغیر د ژوند چې و د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ما تاسو ته تېره جمعه ویلي چې اوس هم سړی لاړ شي نو دا د عایشې بیبي حجره مبارکه چېرته زما کریم آقا مبارک دفن دی مرقد منور و معطر چې چېرته دی د هغې ته بلکل مخامخ چې دی د سیدنا ابوبکر صدیق سے دروازه وه او حضور دا یوه دروازه پرېښې وه او عایشه بیبي فرمایي چې زما بابا به ټوله شپه انتظار کوه دقې دروازې ته به ناست و حضور ته به یې کتل چې کله به حضور دروازې نه بهر ته راوځي چې حضور به څنګه جومات ته راښکاره شو بس سیدنا ابوبکر صدیق په انتظار باندې ولاړ و دا مبارک هم ډایرکټ ورغی. چېرته چې صحابه کرامو دومره د جدایت درد برداشت نه کو چې یو عجیبه کیفیت راغی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک راغی او خپل ساز و سامان یې راواغسته رفت سفر یې چې کوم دی خپل راواغسته ابوبکر صدیق سے ترې تپوس کوي ته چېرته ځې بلاله ورته فرمایي چې زما مدینې منورې نه ځمه ځکه چې زه دا ټول هغه ځایونه دي چې دلته حضور تشریف فرماو نو زه ورته کتی نه شم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې مزه مدینه منوره مه پرېږده. حضرت بلال ورته په ژړا شو ورته ویې که د خپل ځان دپاره دې آزاد کړی وم خو بیا که زما آقا یې حکم راته وکړه نو بیا به نه ځمه او که د الله د رضا دپاره دې آزاد کړی وم نو بیا راته دا حکم مه کوه ما پرېږده. هم مبارک ورته وایي چې ما خو د الله د رضا دپاره آزاد کړی وم خو بیا زه نه شم لیدی هغه ځایونه چې چېرته حضور تشریف فرماو. مدینه منوره یې پرېښوده او لاړ شام ته دمشق ښار ته لاړ. شپږ میاشتې پس شپږ میاشتې د دې هجران په دې تکلیفونو کې تېرې شوې او شپږ میاشتې پس یې حضور علیه السلام مبارک په خوب کې ولیده او چې خوب کې حضور ولیده زما کریم آقا مبارک ورته فرمایي ما هذه الجفه یا بلال ای بلال داسې بې وفایي ده ته راځې ولې نه دومره عمر وشو دومره زمانه وشوه د هغې نه پس دا مبارک مدینې منورې ته راغلی دی. واقعه ډېره اوږده ده حتی چې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مرګ سبب چې و نو دا روایاتو کې راځي چې کان موت ابي بکر القمة علی رسول الله د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق د مرګ سبب چې و هغه د حضور علیه السلام مبارک جدایي وه. حضور علیه السلام مبارک جدایي دومره سخته وه په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې چې د هغه مبارک د مرګ او د دنیا نه د تلو سبب هم دغه جدایي جوړه شوې ده. دا واقعات چې دي دا په ډېر زیات اوږده دي زه درته صرف دا دومره تمهید چې ږدم یو خبرې ته اشاره کوم چې چېرته چې کوم دی د صحابه کرامو امهات المؤمنین د حضور علیه السلام د لخت جگر نور نظر د سیدة النساء اهل الجنه د حضرت سیدہ طیبہ طاهرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکه د هغې مبارکې هغه حالات د حضور علیه السلام د جدایۍ او بیا فی الفور د حضور علیه السلام پسې ډایرکټ د دې مبارکو د وصال وجه او سبب چې و هغه هم د حضور جدایي وه. په داسې حالاتو کې دا هغه شخصیت او سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې یو طرف ته د حضور د هجران دا غمونه شو او د هجران غمونه داسې دي چې د انسان ډېر خرابوي د انسان له ډېر لوی تکلیف ورکوي اکه مجازي شوي اکه حقیقي شوي خو جدایي د هجران چې دا باباجي مبارک فرمایي یا محمد عربي تا پسې به مرم ترکمه او د زنګدن سلګۍ به تا پسې وهم ترکمه
ما د وصال ساحل ته ورسول الله محبوبه طریق سمندر کې د هجران په ښکته ځم ترکمه او ترحمه د مدینې منورې مسیحا پټې د صبر په زخم د زړه دم ترکمه او یو د هجران غمونه او بل د پاکستان غمونه ز محمد امین بداګوان غمم ترکمه کله فرمایي د هجران د یارانه لرم طاقت نور چې غماز را تپرې نګ د یو ساعت نور او زب ستا دیدن کړم ستا د مخ په شمع په چشمانو کې مې نشته بصیرت نور او بېله دې چې تا ته ښکلی دلبر وایم نه لرم ستا حضور کې لیاقت نور او یو رتی د ستا د مینې نه حرام وي که مې پاتې وي په زړه کې محبت نور یو رتی د ستا د مینې نه حرام وي که مې پاتې وي په زړه کې محبت نور د محمد امین دلبره رب دپاره وشوه ختم کړه دوران د فراقت نور دا عزتمندو یو ډیره شدید لمحه وي د دومره تکلیف باوجود هغه سینه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وه چې یو طرف ته د حضور علیه السلام جدایي برداشت کړه دومره تکلیف ده حالات برداشت کړل چې یو لمحه او یو سکنډ چا د حضور نه بغیر خپل ژوند خوښ نه او چا به فرمایل چې ما ته دنیا کې چې د ټولو نه لوی لذت او سرور او خوند او خوشحالي میلاویږي نو ان نظر الی وجه رسول الله زه وایم چې زما سترګې وي او زما د جانان مبارک دیدار وي چې چا د حضور د دیدار لپاره خپل کور پرېښوده خپل بچي پرېښودل خپل مال او دولت پرېښوده د مکې معظمې غوندې ښار پرېښوده او په خوشحالۍ نه چې عایشه بیبي فرمایي چې بابا مې کله واورېدل چې زه به هم د حضور سره د هجرت دپاره ځم په هجرت باندې نو زما کریم آقا مبارک په دې معیت باندې زما بابا دومره خوشحاله شو چې د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا شو چې چا په دومره حالاتو کې چې د حضور مبارک سره بیا هغه د وصل څنګه لمحې درې ورځې تېرې شوي دي هغه لمحې بیا بل چاته نه دي میلاو شوی هغه هم صرف زما کریم آقا مبارک خپل عاشق سیدنا ابوبکر صدیق له ورکړي دي چې په چا باندې د حضور علیه السلام د عشق او د محبت دغه رنګ دومره غالب شو چې دا مبارک کله مدینې منورې ته د حضور سره ور داخل شو نو یو ځای د حضور سره چې کوم وخت تېر کړی و داسې د حضور هغه جلوې په ده باندې راغلی وې زما د کریم آقا د عشق و وفا د مینې د محبت او د صحبت او معیت چې کوم هغه رنګ و هغه په ده باندې دومره غالب شوی و چې مدینې منورې خلک چې راغلل نو هغې پېژنګلا نه شوه کولی چې کوم آقا دی او کوم غلام دی نو څوک داسې و چې د سیدنا ابوبکر صدیق طرف ته رامنډې وهلې د مبارک زر صادر راواغسته او زما د کریم آقا مبارک د پاسه یې ونیوه گویا کې خلکو ته یې دا ښوله چې غلام دا دی آقا دغه دی محبوب علیه السلام مبارک سره داسې معیت او داسې صحبت تېر شوی داسې نزدېکت تېر شوی بیا عزتمندو په داسې حالات کې چې څنګه د حضور وصال وشو د دې سختو تکلیف دیو حالاتو سره سره مرتدینو یو ډېره لویه فتنه راغله ورسره ډېر خلک داسې شو چې د هغوی د زکات نه انکار وکړو وي موږ زکات نه ورکوو دا دویمه فتنه راغله ورسره چې کوم دی دوه سړو او یوې ښځې د نبوت دعوه وکړه دا چې کوم دی بله فتنه راغله ورسره بل ازمایش او امتحان دا شو چې حضور علیه السلام په خپل ژوند باندې یو لښکر د حضرت سیدنا اسامه رضی الله تعالی عنه مبارک په امارت کې هغه روان کړی و هغه لا 100 کیلومتره سفر یې کړی و لا په لاره کې چې د حضور وصال وشو بله چې کوم دی لویه مسله د دغې لښکر راغله چې آیا دا اوس مزل خپل جاري وساتي لاړ شي که نه واپس راشي دا ټولې خبرې په یو ځای باندې په سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې راغلې اوس عزتمندو دا هغه امتحاناتو چې د دې مقابله چې کولی شو هغه د سیدنا ابوبکر صدیق غوندې شخصیت کولی شو چې د مبارک پاک کا وخت کې په کمال فراست سره او د حضور علیه السلام په کامل فیض سره د ټولو فتنو مقابلې وکړې د ټولو فتنو مقابلې وکړې او د ټولو نه غټه فتنه چې هغه د حضور علیه السلام په ختم نبوت باندې حمله وه دا د ټولو نه لویه فتنه وه په هغه وخت کې او په دې کې بیا د صحابه کرامو قربانۍ چې دي دا هم تاریخي دي په دې کې د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فیصلې چې دي دا هم تاریخي دي ځکه چې حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت ورته فرمایي طالب الناس ورفق بهم لږ په دې خلکو باندې نرمي وکړه لږ په دې خلکو باندې نرمي وکړه
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا عمر فاروق سے عادت ہو چې هغه به یو داسې فعل ولیده د عمر فاروق سے په زړه کې به دا و چې زه په دې فعل باندې یو داسې مهر لګوم چې تر قیامته پورې د حضور د عاشقانو دپاره میناره یې وشي لکه سیدنا عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ مبارک چې د حضور په وړاندې روان دی او کله حضور علیه السلام د عمرة القضا په موقع باندې را روان دی او د چې کوم دی د حضور علیه السلام د اوښې مبارکې نکیل نیولی دی او مخکې را روان دی او چې څنګه راغی نو په دغه وخت کې دا مبارک لګیا دی خلو بني الکفار عن سبیلي الیوم نضربکم علی تنزیلي لرې شئ کفارو نن د حضور د مخې نه لرې شئ نن چې کوم قسم د حضور د مخې له راغی د سټ طرفه به اعلانو زما د حضور نه نن لرې شئ او داسې چې کوم دی ګزار به ورکومه چې هیر به کړي دا دوست به د دوست نه جدا کړم یار به د یار نه جدا کړم ټول عمر به یاد ساتي مخکې د حضور نه روان دی او اشعار وایي په تیزه باندې وایي په تیزه باندې وایي او خلکو ته وایي چې نن کفار ګورې څوک مخې له را نه شي حضور له نن حضور راغی او که څوک هم راغی نو یاد به ساتي ټول عمر له به یاد ساتي داسې سزا به ورکړم سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دغلته ولاړ دی هغه زر راغی او را مخامخ شو ورته وایي ابو عبیده په حرم کې دننه او د حضور په وړاندې داسې خبرې کوي په حرم کې دننه د حضور په وړاندې داسې خبرې کوي چې نن به زه چې کوم دی خلکو نه سټونه کټ کړم نن به زه چې کوم دی دوست د دوست نه جدا کړم لرې شه لاره پرېږدی ته د حضور په وړاندې او بیا په حرم کې داسې خبرې کوي ځکه عمر فاروق صاحب الله نه علم ورکړی چې داسې وروستو به داسې خلک راشي چې ځان ته به څه وایي خو هغوی به د اسلام تصور چې پیش کوي په عجیب انداز کې به پیش کوي نو نن چې دی مبارک په حرم کې لګیا دی چې خبردار غواړي چې د حضور خبره یي نو بیا زه مخې ته څوک نه منم بیا زه دلته کې دومره سخته خبره کوم او د حضور په وړاندې کوم نو دا مبارک ورته فرمایي چې په حرم کې دننه او د حضور په وړاندې زما کریم او د هغې وجه دا نه وه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک دا غوښتل چې نه سخته خبره دې نه کېږي هغه مبارک به تاسو ته خپله معلومه وه چې څومره سخت دی چې چا مخې ته صرف یوه فیصله راغله یو فیصله راغله د یهودیو د یو منافق او یهودي ورته ووایي چې دا فیصله ستا نه مخکې حضور زما په حق کې کړې ده یهودي عمر فاروق صاحب ته ووایي چې د دې منافق او زما دا فیصله چې دا حضور مبارک زما په حق کې د دې نه وړاندې کړې ده خو د دې منافق بیا هم چې کوم دی دا رایې ده چې نه زما فیصله چې کوم دی عمر فاروق وکړي د مبارک ورته وایي صحیح ده زه دې چې کوم دی فیصله کومه لاړ او توره راواخسته واپس راووته د کور نه او د دې منافق سر یې قلم کړ وایي چې څوک د حضور فیصله نه مني د عمر فیصله د هغې په حق کې بیا داسې دا مبارک په خپله څومره سختو په دې حالاتو کې مگر د مطلب دا دی چې نن په حرم کې دننه د حضور په وړاندې په دې خبرو باندې داسې مهر لګي چې تر قیامته پورې بیا څوک د دې نه سر اوچت نه کړي چې د حضور خبره راځي بیا نرمه خبره نشته زما د کریم آقا د عزت او د ناموس خبره راځي بیا نرم تعلق نشته بیا حکمتونه هم سر خوري بیا دا نشته چې دا جومات دی او که دا حجره ده بیا دا نشته چې دا حرم د مکې دی او که حرم د مدینې منورې دی بیا دا نشته بیا هلته کې چې کوم دی ابن خطل د کعبې غلافونه نیولې وي او هلته کې پناه غواړي مگر هغه ته پناه میلاو نشي ځکه چې ګستاخ دی د کعبې په غلافونو کې چې یو طرف ته د کعبې غلاف دی بل طرف ته د کعبې مبارک دیوال دی په هغې منځ کې مو ورته پناه میلاو نشي ځکه چې ګستاخ دی او بل طرف ته یوه سپی هغه چې په لاره کې ناسته د حضور د لسو زرو لښکر یو طرف ته او بل طرف ته کوي چې دې ځناور ته تکلیف ونه رسېږي دا عزتمند او حضرت سیدنا عمر فاروق صاحب دا مسله هلته کې په دې باندې د حضور مهر لګول غواړي نو دلته کې حضرت د سیدنا ابوبکر صدیق خلیفه اول مهر پې لګول غواړي چې د مبارک په یو مهر ولګوي چې تر قیامته پورې د حضور غلامانو ته پته ولګي چې خبردار چې کله خبره د حضور د ختم نبوت وي خبردار چې کله خبره د حضور د عزت او د ناموس وي په هغې کې بیا چې کوم دی څه نشته نرمۍ نشته په هغې کې بیا حکمتونه نشته ورته وایي داسې مه کوه داسې ولې کې په یو ټایم باندې ټول جنګونه په سر باندې اخلې ابوبکر صدیق ورته وایي عمره که دا ځنګل دا ځناور راشي زما غوښې وخوري زه تنې تنها په مدینه منوره کې یوازې پاتې شم لږ سوچ وکړئ که نه چې دا د ابوبکر صدیق صاحب څنګه جذبه وه چې زه تنې تنها په مدینه منوره کې یوازې پاتې شم او د ځنګل دا ځناور راشي او زما دا غوښې وخوري
او بیا د هغې نه پس پردهدارو بیبیانو کورونو ته هغوی چې کوم دی د هغوی غوښې وخوري. مګر عمره یاد ساته چې کوم لښکر حضور لېږلی و هغه به هم ځي. د دغې د حضور د دین دپاره به هم جنګ کېږي، مانعینو د زکات خلاف به هم جنګ کېږي. او کم مرتدین چې په دې وخت کې دي د هغوی خلاف چې چا د حضور علیه السلام په ختم نبوت حمله کړې ده د هغوی خلاف به میدان جنګ ته چې کوم دی زما اگر چې زه یوازې پاتې شم زما وجود به ټوکړې ټوکړې شي، مګر د حضور په ختم نبوت باندې به زه پهره ورکوم په هر وخت کې. تکبیر، نعرہ رسالہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت. ځکه عزتمندو یو داسې حالت کې چې هغه مبارک تک په وخت کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شان چې هغه مبارک صحابه کرامو په دې تکلیف دې حالت کې چې هغوی د جدایۍ غمونو ځپلي په هغه ټایم کې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک میدان ته راغلی. په داسې ټایم کې چې کوم دی د حضور علیه السلام د دین واګې هغه مبارک سره وي او په یو داسې انداز باندې بیا د دین اسلام ترجمانی کړې ده. د حضور علیه السلام مبارک زما د کریم آقا مبارک د دین پهرداری کړې ده چې دا ډېر سخت حالاتو په دغه وخت کې، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک په میدان کې ولاړ د حضور علیه السلام د دین ترجمانی کړې ده. او بیا چې کوم دی د حضرت علی مرتضی شیر خدا د قول مطابق چې دا مبارک هغه شخصیت دی چې دومره بهادر ترین دی چې کله خلقو اسلام پټاو نو دا هغه شخصیت دی چې د مبارک والا اعلان ایمان راوړی دی. چې کله خلقو چې کوم دی څه کول عبادت پټ کول دا مبارک هغه شخصیت دی چې د ښکاره باندې مطاف ته راغلی دی میدان ته. چې کله یو داسې ټایم و چې د حضور علیه السلام نوم اخیستله ما تاسو ته مخکې ویلي خوند هم په داسې وخت کې کوي چې کله حالات صحیح شي بیا هر یو انسان مخې مخې له راځي، هر انسان نه بیا بهادر او باسور جوړ شي او ته به وایې بس اوس دلته خو چې کله حالات سخت دي او په سختو حالاتو کې یو انسان د حضور د دین لپاره میدان کې ودرېږي په ایمان درته وایم د دې مزه جدا ده، د دې خوند او لذت جدا دی، د دې اجر هم بیا ډېر زیات دی. سخت حالات هغه چې کله چې کوم دی د حضور علیه السلام مبارک د هغه مبارک نوم اخیستل په خوله باندې چې وو نو دا داسې وو چې بیا به انسان وتړلی شو په نیزو باندې به سورې سورې شو. سخت حالات داسې وو چې کله ابوجهل میدان کې و، عتبه او شیبه میدان کې په دغې حالاتو کې د حضور علیه السلام مبارک صحابه په کم انداز باندې ایمانونه راوړي دي، څوک په نیزو باندې اوچت شوي دي، د چا وجود چې کوم دی هغه ټوکړې ټوکړې شوی دی، څوک داسې دي چې د حضور علیه السلام د نوم د وجې نه پوزي کې بند شوي دي، لوګي ورته شوي دي، څوک داسې دي چې په ګرمو شګو باندې راښکلي شوي دي، او څوک داسې دي چې هغې چې کوم دی بچي جدا شوي دي، د چا نه ښځه جدا شوې ده، مګر په یو حالت کې د حضور علیه السلام غلامانو دغه میدان پرېښودی نه دی. ابوذر غفاري فرمایي چې ما باندې داسې حالت راغی چې زه رالم حضور ته، ما ایمان راوړه، زما کریم آقا مبارک ته مې وویل چې قربان زه اعلان کول غواړم، حضور راته ویل چې نه لاړ شه خپلې قبیلې ته او هلته به وکړې. وایي زما د عشق د محبت حرارت داسې و چې ما وی چې مزه خدا کوي چې چېرته ابوجهل وي، چېرته عتبه وي، چېرته شیبه وي، زه د هغوی په وړاندې د خپل جانان د غلامۍ اظهار وکړم. وایي زه راغلمه کعبې مبارکې له مطاف کې مې وکتل، کفارو خپل پلونه ولګول، څوک یو ځای ناست دي، څوک بل ځای ناست دي، څوک بل ځای کې ناستې دي. وایي چې ومې کتل په دغې حالاتو کې وایي زه د ټولو په وړاندې داسې تېر شوم او چې کله د ټولو په وړاندې باندې تېر شوم نو د ټولو ما ته خیال شو، یعنې اول مې د هغوی توجه ځان ته راواړوله، د ټولو ما ته خیال شو چې دا اجنبي څوک دی، دا پردی څوک دی، چېرته مېلمه دی د کوم ځای راغلی دی. چې کله ټولو ما ته خیال شو او ټول ما چې کوم دی ما ته متوجه شو، وي ما د سینې زور ولګاو، په تېزه باندې مې چغه کړه چې اشهد ان محمد رسول الله. بس وي د دې خبرې چې کوم دی اورېدلو او هغوی په ما باندې رامات شو د یو ځای بل ځای نه، چې چا له لاس له اډوکې ورغی، چې چا له لاس له چې کوم دی سپلی او بوټ ورغی، چې چا له لاس له یو کاڼې ورغی، چې چا له څه لاس له ورغله هغې راواغېستل او رامنډه یې کړه، چې چا له څه لاس له ور نه رغلل بس هغوی سره خو چې کوم دی لاسونه خپې وې، نو چا په سوکانو باندې، چا په لکو باندې، چا چې کوم دی په کاڼو باندې، چا په اډوکو باندې ما باندې راکېښودلې.
او زه دومره ووالم چې زه بالکل بېهوشۍ ته نږدې شوم چې په دغه وخت کې چې کته مې وي حضرت عباس رضی الله تعالی عنه راغی. هغه ورته وایي چې بدبختو دا څه کوئ، دا خو د بنو غفار د قبیلې دی او ستاسو ټول تجارتي سازو سامان په هغه طرف باندې را روان دي، که دلته مو څه ووایي نو ګورې تجارت ته هم ډېر لوی نقصان ورسي. که دې مو مړ کړه بس هغې زه پرېښودم. چې پرېښودم زه بېهوشه وم، زه بېهوشه شوم. سحر کې زما نه بېهوشي لاړه، زما سترګې کولاو شوې. سحر او دوی ټول کورونو ته تلي وو چې ما وکتل ټول وجود مې لهو لهان دی، ټول وجود مې لهو لهان دی. وي زه رالمه او ډېر په تکلیف باندې د زمزم خواله رالمه. د زمزم اوبه مې راواغېستې، هغه مې په ځان باندې واچولې او د خپل زخمونه مې ووینځل، د خپلې وینې مې پاکې کړې. او د هغې نه پس چې کله د هر یو څیز مې وکړو د هغې نه پس مې بیا انتظار کوو. وایي ما وی چې بیا به کله کفار راځي، دا عزتمندو جذبه ده. ما وی بیا به کله کفار راځي، بیا به کله مخامخ کینی او بیا به کله چې کوم دی زه د هغې په وړاندې د خپل محبوب علیه السلام نوم اخلمه، نو څه خوند به کوي چې د حضور په نوم باندې بیا زما وجود لهو لهان شي. د حضور په نوم باندې زه بیا چې کوم دی د هغې په سترګو کې سترګې ورکړم او زه دا کار وکړم. وایي چې کله بیا هغوی راغلل زما دومره طاقت هم نه و چې ما په تیزه باندې چغوالی وې. زه دومره زخمي وم چې ما دا خپلې پختۍ کلکې ونیولې چې زه اواز تیز وکړم او چې کله راته د هغې خیال شو دا پختۍ مې کلکې ونیولې او بیا مې چغه کړه چې اشهد ان محمد رسول الله. عزتمندو دا جذبې وې، دا جذبې وې. نو الله کریم جل جلاله د هغې خلکو نن په زمونږ په زړونو باندې حکومت دی. صحابه کرام دې 1400 کاله تېر شو، مونږ یې د قدم د خاورو نمزارو قربان شو. ولې زما د کریم آقا مبارک غلامي کړې ده، زما د محبوب علیه السلام غلامي کړې ده. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې د قدم د خاورو نه دا کائنات زارو قربان شو. عزتمندو ځکه کائناتو کې چې هر یو څیز دی د هغې اصل چې دی هغه ذات بابرکت د مدینې منورې جانان مبارک دی. او چې چا د دغه محبوب علیه السلام مبارک سره مینه کړې ده او چا د دغه در خاورو ته ځان سپارلی دی، نو تاسو دا یاد وساتئ چې هغه الله بیا هغه شان ورکړی دی، هغه الله شان ورکړی دی چې عزتمندو بیا ټوله دنیا د هغې هغه عزتونو ته عظمتونو ته او د هغې هغه شان او مرتبې ته حیران دي. که نن هم امت د خپل ټولې زندګۍ محور او مرکز زما د کریم آقا مبارک ذات مبارک وګرځوه، تاسو یقین وکړئ دا حالات به بدل شي. دا حالات په الله پاک بالکل بدل کی. نن عجیبه خبره دا ده، د سوچ خبره دا ده چې د دې مبارک ذات د خپلو محبتونو مرکز خو څه کوي، د خپل تنقید مرکز چې کوم دی هغه ذات بابرکت زما د حضور مبارک دی. منبر باندې کینی چې ډاکه علم وي او منبر باندې کینی لګیا وي د حضور په شان کې خبرې کوي، د حضور علیه السلام په علم کې خبرې کوي، د حضور په تصرف او اختیار کې خبرې کوي. کشف المحجوب کې حضرت داتا علی حجویری لیکي چې څومره اولیاء دي، هغه اولیاء چې څومره مقام دی، که قطب الاقطاب وي، که غوث الاغیاث وي، هغه که شهنشاه ولایت وي، هغه که څومره د هغه لویه مرتبه وي، هغه مبارک لیکي چې د دې ټولو اولیاءو د دې ټولو شان او مرتبه او د دوی ټولو زندگی د دوی ټول عمر د نبی د یوې سا مقابله نشي کولی. د نبی د یوې سا مقابله نشي کولی. د دې ټولو دغه زهد او تقوا، د دې ټولو دا شان او دا مرتبې نبی عزتمندو هغې له الله کمې مرتبې ورکړي دي، کم شانونه یې ورله ورکړي دي. هغه په انسان حیران پاتې شي، هغه انسان حیران پاتې شي. د هغې زهد، د هغې تقوا، د هغوی چې کوم دی پرهیزګاري، استقامت، اخلاص، د اولیاءو شان په انسان حیران پاتې شي. خدا مبارک فرمایي چې دا د نبی د یوې سا مقابله نشي کولی. نن څنګه یو سړی راشي هغه لګیا شي د حضور علیه السلام په شان کې، هغه لګیا شي د حضور علیه السلام په علم کې، هغه د حضور په تصرف کې، هغه د حضور په اختیار کې. ستا علم څومره دی، ستا علم څومره دی، ستا ژبه څومره ده، ته یې څوک. په دې وجه باندې قدردانو چې کله انسان زه خو د باباجي مبارک ژوند ته چې سوچ کوم زه دا دومره مرتبې چې الله ورکړي دی په دې ورکړي دي چې چېرته فرمایي که ته وکړې اجازت نو به داخل شم. یا رسول الله که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو کتار او هسې خوښ یم ستا د مینې په انګار کې چې به هسې خوښ بلبل نه وي ګلزار کې. کومه ورځ چې فدایان تا ته شمېرل شي ستا په مخ مې رب حساب کړه دغه شمار او که ته وکړې اجازت نو به داخل شم په دا کوزو سترګو ستا د سپو کتار کې.
हर जियारत ला चेज़म मकसद में तय यानी कि जमा द चा सरा मुलाकात दे द चा सरा यारी दा द चा सरा दोस्ती दा और द चा सरा दुश्मनी दा या रसूल अल्लाह दा टोल मुस्ताफिर खातिर अली हर जियारत ला चेज़म मकसद में तय गने जमा सगर दबल चा प मजार के और प मोहम्मद अमीन का गम भी उसी खुद ताज़गी दी भी हर दम स्ता पर वसार अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दी मुंगा अखबल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक सरा सही मानो मोहब्बत नसीब